ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵਉ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਔਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 1 ਮਾਘ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ
सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। सारे वड्डे भागां वाले आ। सो बहुत सारे परिवारां दे कोलों पातशाह जी सेवा लै रहे ने। इस 8वें अखंड पाठ साहिब की सेवा बीबी रणजोत कौर वाइफ ऑफ सरदार गुरदेव सिंह जी संधू इंग्लैंड वाले ਅਤੇ बीबी किरणदीप कौर वाइफ ऑफ सरदार हरजीत सिंह जी कनेडा वाले, इन्हां दोहां परिवारां दे कोलों गुरु पातशाह ने किरपा करके लड़ी दे 8वें अखंड पाठ साहिब की सेवा लई, जो परसों रोज़ तो अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होए, सतगुरु पातशाह महाराज जियां की अमृतमयी बाणी संपूर्ण पढ़ के इस वेले भोग पाए गए। हुण कुछ क समां तकरीबन अद्धा कु घंटा आप जियां दे नाल इतिहास की विचार गुरमत विचारां की सांझ पाउण दा यतन करांगे। सो विचार शुरू करन तो पहलां आपस दे विच भैण भरावां वाली गुरफतेह की सांझ पाइए, गुरु जी दे दर ते हाजरियां लवा लईए। कोई रसना वांझी ना रवे। सारी संगत गुरु साहिब जी नूं सीस झुका के दोवें हाथ जोड़ के गज के बुलायो फतेह आखियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारियो, अज आपां गल करनी है गुरु पातशाह महाराज जियां दे दर्शनां दी। वैसे सारा संसार गुरु साहिब जी के दर्शन करदा है। जिन्हां ने गुरु अर्जन देव महाराज जियां नूं तत्ती तवी ते बिठाया, दर्शन तां उन्हां ने भी कीते पर उन्हां दा भला नहीं होया। दर्शन दर्शन विच फर्क है। दर्शन अखां नाल नहीं, तुहाडे अंदर दा नज़रिया किहो जिहा, गल नज़रिए दी है। अखां नाल दर्शन तां जिस वेले साहिबजादियां नूं नीआं च चिनिया, साह रगां कटियां, शाशल बेग बाशल वेग, दर्शन तां उन्हां ने भी कीते ने पर अंदरली बिरती उन्हां दी माड़ी है, सोच माड़ी है, विचार चंगी नहीं माड़ी है। चंगी विचार नाल दर्शन हो जाण, माफ़ करियो जिहड़े अज गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हो रही जगह जगह, दर्शन तो वो भी करते हैं। गुरु पातशाह के स्वरूप नूं तां उन्हां ने भी वेखिया पर वो नरकां दे कीड़े ने। मता सोचियो भी अखां नाल दर्शन कर ले तो सचखंड विच थां मिल जाणी। थोड़ा डीपली सोच के देखिया करो। जिस वेले गुरु नानक पातशाह महाराज सज्जन ठग दे कोल जांदे आ, दर्शन तां कर ले सी पर अंदरली जिहड़ी विचार सी ठगण वाली वो बदलदी तां नहीं। सज्जन ठग बदलिया नहीं, हाँ बदल गया सी बाद च। कदों बदलिया? गुरु नानक पातशाह महाराज नूं प्रशादे च उन्हां जहर भी पा के दित्ती। महाराज ने प्रशादा छकिया, नाल भाई मरदाना जी है। जदों जाके उहदे नौकरां चाकरां ने दसिया है कि जिहड़ा बाबा आया ना, जिहदे तुसीं चेहरे दा नूर दसदे हो बहुत तेज है, चेहरे दे नूर तो पता लगदा धन बड़ा होना, कोई धनवान है, कोई शाहूकार है, इहदी पोटली च बहुत ही गहने ते बहुत ही माया होनी, चेहरा दसदा है। उहदी पोटली खोहनी है, धन लुटना है, पर पहला मारना ही अपना नेम है। तो जाके दसदे कहंदे बाबे ने प्रशादा नहीं छकिया जहर वाला।
ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੇੜ ਰਬਾਬ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਐਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤਰਗੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਗਤੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ, ਮਿੱਥ, ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਆ ਹੋਲੀ ਆਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਵੰਸ਼, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕੱਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਸਾਧੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁੰਮਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜੇ ਕਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਭਗਤੇ ਨੂੰ। 5 ਸੜਕਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਡ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੈਲਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੰਗ ਦਈਏ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗ ਪਾਣੀ ਸੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਥੈਲਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਕੂਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੋਲੀ, ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਉਧਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਇੱਧਰ ਖੜਕੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਕਲਾਣੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ,
अज भी वेखिए छोटा जिहा कस्बा ही, वो बहुता वड्डा नहीं है। उस छोटे जे पिंड दे विच एक निहाला खत्तरी रहिंदा है। ਉਹਦੀ एक बिरध मां, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ नाम गुरदेई लिखिया है, कुछ इतिहासकाਰਾਂ ने हरदेई लिखिया है। वो गुरदेई माता गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं रोज़ चेते करदी है, रोज़। आनंदपुर साहब जाती नहीं, क्योंकि सतगुरु पातशाह ने आखिया संगत नूं हुक्मनामे भेजे कि किसी ने आनंदपुर साहब आउणा नहीं, हालात ठीक नहीं है। जालमा ने दुश्मनों ने घेरा पाया होया आनंदपुर साहब, संगत का नुकसान होवे ठीक नहीं। सतगुरु जी ने सब नूं रोकिया आनंदपुर साहब आउणा नहीं, तो माई रोज़ चेते करदी है। कहंदे एक महीने च एक चोले का वो कपड़ा बुन ले, खद्दर घरे तैयार करदी है। जदों वो खद्दर बुनदी है ना खड्डी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं चेते करदी है। एक महीना लंघिया ते एक चोले का कपड़ा तैयार कर लिया, उहदा चोला हथी सिउंता माता ने रख लिया। अगले महीने फिर शुरू कर लिया, दूजे महीने एक चोला होर बुनता, तीजे महीने एक चोला होर बुनता। 4 महीने लंघ गए तो माता गुरदेई ने 4 चोले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वास्ते तैयार किए। तो 5वां महीना शुरू हो गया तो एक कपड़ा होर बुनन लगी हुई है। इन्हू गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी तो अपने वड्डे साहिबजादे शहीद करवा के साहिबजादियां दे शरीरां दे उत्तों दी लंघे अखां चों हंझू नहीं घेरे पातशाह ने। माछीवाड़े दे जंगल च चले गए, उत्थों गुलाबे पंजाबे दे खूह ते गए ते गुलाबा पंजाबा पातशाह नूं अपने घर लै गए। जदों अपने घर लै गए तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने गुलाबे ते पंजाबे नूं आखिया है कि इत्थे एक माई गुरदेई रहिंदी है, वो रोज़ सानूं चेते करदी है, जाके उस माता नूं सुनेहा दे दिओ कि गुरु गोबिंद सिंह इत्थे आए होए आ। जाके गुरदेई माता नूं दस्सिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुलाबे ते पंजाबे दे चवारे च विराजमान ने। हुण माता ने 4 चोले चुक लए, जिहड़ा कपड़ा होर बुनन लगी हुई सी 5वां चोला तैयार कर दी, वो तैयार तो नहीं होया। एक चोले का कपड़ा सी अद्धा कपट कह लो, वो भी कपड़ा नाल ही ले लिया ते वो माई लै के कपड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे दर्शन करन वास्ते आई। याद करदी सी रोज़ आनंदपुर साहिब जाना नहीं पिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दर्शन देन आए आ माई नूं। अंदर दी भावना, अंदर दी शरधा, शरधा पूरी होवे, शरधा च कमी ना होवे, भावना पूरी होवे, भावना च कमी ना होवे। माफ़ करियो अज साडी भावना दे विच कमी है। गुरु दे दर ते आके फिर आस कितों होर दी भी लई फिरदे। कई कहिंदे सुनिया जी बीमार हो गए सी, कित्थों ठीक होए, फलानियां दे डेरे गए ते तां ठीक होए। पुत्त नहीं हुंदा सी, हुण हो गया, हाँ हो गया, फलाने बाबे ने दात दित्ती है। दातां देन वाले बहुते नहीं, दद्दा दाता एक है, सब कहो देवन हार, दूजा तो है ही कोई नहीं। गल ही एक दी है, देन वाला इको ही है, लैण वाले बहुत ने। सारी दुनिया उस मालक दे कोलों ही दातां लैंदी है। वो रोज़ सानू दातां देई जांदा है, पर असी फिर भी
उस वाहिगुरू का शुकराना नहीं करते। साडा हाल ये है 99 मिल गईयां, एक ना मिली तो गिला करते हैं, शिकवा मालक दे नाल। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ जे मालक ने वो भी खोलियां, फिर भला की करोगे बई। एक ना मिली तो गिला करते हो, जे उन्हें दित्तियां भी खोलियां फिर। पुੱਤ मिल गया, ये मालक की दात हुंदी है। एक मेरा वीर समाध भाई रहिंदा है, उन्हां दी मैरिज होई नूं 27 साल हो गए। हाँ, डॉक्टरां तो दवाई तो लैंदे सी, ठीक है लैनी चाहिए, पर उन्हां दे घरे औलाद ना हुई, कोई बच्चा ना होया। पर किसी बाबे दे कोले नहीं गए, जिहदी कोई दुकान पाई है ना भी पुੱਤ वंडदा है, मुंडे वंडदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਏ। गुरु ग्रंथ साहिब जी ते शरधा रखते सी। वो कहते साढ़े हो गया तां भी ठीक है, ना होया सी तां भी खुश हैं, आनंद विच हैं। मैं इत्थे आप जी नूं एक गल होर दस दियां। गुरु नानक पातशाह महाराज जियां दी भैन है, भैन नानकी, बाबे नानक तो 5 साल वड्डी है, पर भैन नानकी ने गुरु नानक पातशाह महाराज नूं किते वीर नहीं आखिया सी, पीर ही आखिया सी। उन्हें भरा नहीं समझिया सी, गुरु समझिया सी, रब ही समझिया सी। ते भैन नानकी ने हाथ जोड़ के कदे नहीं आखिया सी कि तेरी भैन दे घर बच्चा नहीं है, दुनिया तेरे तो बच्चे पुੱਤ मंगदी है, ते मैनूं भी एक पुੱਤ दी दात दे। भैन नानकी दे घर भाईया जै राम दे घर कोई औलाद नहीं है, पर गुरु दे कोलों मंगिया भी नहीं, इनू भाना कहिंदे आ। इदां ही वो वीर कहिंदा भी मेरे हो जे ना होवे, मैं ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਪ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਲੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਬਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਏ, 27 ਸਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 2 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਵੇਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ 27 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਢੱਡਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੂਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਹਟਦੀਆਂ।
ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਵੇਖੀ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਟੀਸੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫਲ ਖਵਾ ਲਓ। ਭੈਣੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ 2000 ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਬਾਹਲੇ ਹੋਣੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਜੇ 500-700 ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਬਾਬੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 2000 ਨਾਰੀਅਲ ਪਿਆ ਤੇ 2000 ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ 1500 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 500 ਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ 1500 ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਲੱਭੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈਏ ਨਵਾਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੇਈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਗੁਰਦੇਈ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨਬੀ ਖਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਗਨੀ ਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਣ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਲੂ ਵੇਈ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਓ, ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੋੜੇ ਤੇ 1 ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਲਈਏ। ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਲਲਾਰੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ,
पर एक ललारी है, वेख लैने पुछ के अद्धी रात होई है, हनेरा बड़ा तकड़ा हो गया, पुछ लैने। महाराज कहते जाओ लेके। गुलाबा ते पंजाबा दोवें भरा वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे चोले जिहड़ी गुरदेई माता ने भेटा कीते वो लैके ललारी दे घर चले गए ते दरवाज़ा खड़काया। जदों ललारी ने दरवाज़ा खोलिया कहन लगे जी असी ये अपने पीर दे वस्त्र रंग कराने आ। वो कहन लगे जी मेरे को रंग मुक्या होया, रंग तो नहीं होना, सवेरे आयो। कहंदे जी हुणे ही कराने आ। कहन लगे हुण तां नहीं होने, रख जो इनू 4-5 दिन लग जाणगे, कल नूं मैं शहर जाऊँ रंग लैके आऊँ। रंग लिया के एक दिन उहनूं भट्ठी च पा के मट दे विच पा के काढ़िया जांदा है। एक दिन रंग काढ़न नूं लगना, रंग पक्का फेर होना जिहनूं काढ़ांगे। कल नूं लैके आऊँ, एक दिन काढ़न ते लगना, फिर रंग दे के 2 दिन सुकाउण ते भी लग जाने आ। महीना सियाल दा सी, सुकाउण ते भी लगने 2 दिन। कहंदा 4-5 दिन लगने, रख जो कोई। गुलाबा ते पंजाबा उहदे घरे सतगुरु पातशाह महाराज दे वस्त्र रख के वापस आ गए। हल कोई नहीं हुण। आण के महाराज नूं दस्सिया, महाराज वो वस्त्र रंगण नूं 4-5 दिन लगने। महाराज कहंदे क्यों? कहंदे जी ललारी दे कोले नीला रंग है नहीं, भट्ठी खाली है, मट दे विच रंग है नहीं, कल नूं शहरों जाके लैके आऊ, एक दिन काढ़ूगा, फिर रंग दे के 2 दिन सुकाउण ते लग जाने। महाराज कहंदे जाओ जाके ललारी नूं कह दिओ कि मट दे विच पानी पा के कपड़े विच सुट देवे ते रंग चढ़ जाना है, कह दिओ जाके। हुण वो गए। जिहड़ी गुरु की कही गल है गुरमुखो, उहदे ते शंका करन वाला बंदा गुरमुख हो ही नहीं सकता। जदों महाराज ने सीधी जी गल ही मुकाती, महाराज कहंदे मृतक कहो पायो तन सासा। जदों वो मुरदे च सवास पा सकता है, वो पानी चों रंग भी चढ़ सकता है। किसी बंदे की गल होवे ना मन्निओ, जिथे गल गुरु की होवे वो तो सर्ब कला समर्थ है, वो तो सब कुछ ही करन जोग है। हर काम करन दे जोग गुरु है, बंदा नहीं। मत कोई जानो किसी कै किश हाथ है, सब करे कराया। वो आप सब कुछ ही कर लेंदा है। हाँ बंदे की गल सुनाइए भी बंदे तो इदा हो गया ना मन्निओ जे, पर जिहड़ी गुरु की करनी है सत करके मन्निओ जी भी गुरु कर सकता है। महाराज कहंदे जाके कह दिओ भी मट च पानी पा के ते कपड़े पा दिओ, रंग चढ़ जाना है। जाके कहन लगे जी मट च पा के पानी तुसीं कपड़े पा दिओ, रंग चढ़ जाना। ललारी कहंदा जी अगे इदां होया नहीं किते, मेरा तो पिता पुरख ही काम है पुराना, मेरा तजर्बा है। बंदे नूं माण हुंदा तजर्बे दा। सानूं भी किसी काम का तजर्बा, इत्थे किसी दे आनंद कारज, वो वीर मैनू कहंदा जी साडी बरात 10 वजे आ जानी, रागियां नूं टाइम दे दो 10:30 का। मैं नहीं जी मेरा तो टाइम दिता 1 वजे का। कहंदा क्यों? मैं साडा तजर्बा। पर कई बंदे तजर्बे तो अगे लंघ जाते। हाँ उन्हां दी जिन्हां नाल मैं गल कीती सी उन्हां दी बरात 3 वजे आई सी, जिहड़े कहंदे सी 10 वजे, बरात 3 वजे आई सी। ते वो ललारी कहंदा मेरा तजर्बा जी जिंदगी का, इदां किते होया नहीं, साडा पिता पुरख ही पुराना काम है। कहंदे नहीं साडा गुरु भी फिर पूरा है। जे तेरा तजर्बा साडा भी तजर्बा है। सानू गुरु ते विश्वास है भी जे साडे गुरु ने कहता एक बार साडे कहण ते तू पानी पा के मट ते कपड़े पा दे। कहन लग्या अपना की लगदा, उन्हें कपड़े फड़ के मट च पानी पाया, सुट के मट ढकता ते गुलाबा ते पंजाबा अपने घर आ गए। ते मगरों अपने घर वाली नूं कहंदा ललारी, कहंदा आपां नूं की, आपां तां पैसे लैणे आ, रंग चढ़े ना चढ़े आपां सवेरे कढ़ के फड़ा देंगे, आपां तां पैसे लैणे आ। ये गल उहने गुलाबे पंजाबे दे जाण तो बाद अपने घर वाली नूं कही ते सवेरे उठिया, कहन लग्या वेखीए तां सही
ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੱਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਮੱਟ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਤੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੱਟ 'ਚੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਕੱਢੇ। ਛੇਤੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ, ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਘਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਲਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਰੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਏ, ਬਸਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਲੇ ਰੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਿਓ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਉਣ ਆਵੇ ਮੱਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮੱਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੱਟ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੱਟ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੱਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤੈਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਟ 'ਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ,
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲ ਉਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਚੁਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਤਾਂ ਤੋਂ ਠਾਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਢਿਮਕੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਪੱਖਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਫੇਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਣਾ ਪਾਲਕੀ ਜੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਮੇਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰਤੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਠੋਡਾ ਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੇਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕੂਲਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚਾਂਪ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆ, ਪੁੱਛੂਗਾ ਆਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਸੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕਣ, ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 17 ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਨਹੁੰ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਨਹੁੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣੇ, ਮੱਟ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਾੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਦਿੰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਟ 'ਚ ਰੰਗ ਪਾਉਣੇ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵਹਿ ਲੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਹੀ ਜਹ ਜਪਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਗੁਪਤੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਗਈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮੱਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੱਟ 'ਚੋਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, ਘੁਡਾਣੀ ਸਾਹਿਬ
ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਭੜੋਲਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲਿਓ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਜਾਇਓ। ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਵਾਰਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਟਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੁੰ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਭੜੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਮਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਨ ਚੰਦਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓਂ ਦੁੱਖੜੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਓ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।